मुकद्दस दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस गोद अंदर हाजरी गुरु प्यारी साध संगत जीओ सतगुरु जी दे पावन बचन जो आया सो चल सी सब कोई आई वारिये दे महावाका अनुसार अकाल पुरख दे दर तो भेजी हुई जीव आत्मा साडे अति सन्मानयोग माता हरभजन कौर जी पिछले दिनी परिवार नूं रिश्तेदारां नूं संबंधियां नूं सदीवी विछोड़ा दे गए सन। तिन्हां दे अरदास समागम दे अंदर जुड़ बैठ के बहुत भावना दे नाल आप जी ने गुरमुखां दी रसना तो गुरबाणी दा इलाही कीर्तन सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन बिरतियां नूं इकागर करदे होए धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन बाणी दे सतगुरु जी दे पावन बचनां दे गुरमत विचार दे वडमुल्ले बचन सरवण करन वास्ते गुरमत विचारां तो पहला फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ संसार दे महान महापुरखा ने ते धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन बाणी ने मनुख नूं वार वार इस संसार दी नाशमानता तो मौत दे सिद्धांत तो जाणू करवाया है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन बाणी दे विच सब तो वधीक जिक्र गुरु साहब जी ने एक अकाल पुरख दा कीता है। सतगुरु जी दी पावन बाणी दा एक भी शब्द ऐसा नहीं, एक भी मुबारक पंक्ति ऐसी नहीं जिहदे विच मेरे पातशाह जी ने अकाल पुरख दी रब दी विचार ना कीती होए। दूसरे नंबर ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच सतगुरु महाराज जी ने सब तो वधीक विचार जिहड़ी है वो मौत दे परथाए सानू बख्शिश कीती है। मौत दा जिक्र संसार दी नाशमानता दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत वारी आया है। धन गुरु नानक दे पातशाह महाराज जी दी पावन बाणी दी गल कर लईए, बाकी दे गुरु साहबानां दे मुबारक बचनां नूं पढ़ लईए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी बाणी दे अंदर जिहड़े महान भगतां दे पावन बचन दर्ज ने उन्हां नूं पढ़ लईए। थां पुर थां मेरे गुरदेव पातशाह महाराज जी ने मनुख नूं उहदे असले तो जाणू करवाया है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन बाणी दे विचों जे सब तो ज्यादा वैराग दी विचार करनी होवे ते हजूर गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दी पावन बाणी नूं पढ़ीए जी। महाराज जी दे पावन 57 श्लोक और 59 शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अंदर दर्ज ने। जेड़े सज्जन बाणी पढ़न वाले ने, बाणी दी विचार करन वाले ने, वो भली प्रकार जानते ने कि गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने खास करके अपने श्लोकां दे अंदर बहुत वैराग भरे बचन साडी झोली दे विच पाए। महाराज दी बाणी दे विच इन्ना वैराग क्यों है जी? मैं एक विद्वान नूं पढ़ रहा सी ते उन्हें लिखिया कि श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे उम्र दे 10 सालां दा जिहड़ा पहला समा है, इस समय दौरान सतगुरु महाराज जी के सामने बहुत सारिया ऐसिया घटनावां वापरियां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਬੱਚਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਸਾਲ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ 135 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਾਮੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾੜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ। 9 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰਸੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ।
जैसे जल ते बुध बुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। बहुत उदाहरणां गुरु तेग बहादुर साहब की पावन बाणी दे विच आउंदियां ने। हजूर गुरु नानक देव पातशाह महाराज की बाणी पढ़ीए ते मेरे गुरदेव पातशाह दे दर घर की सब तो वड्डी खासियत यह है कि गुरु साहब जी ने साडे समाज दीयां रिश्तेदारियां दे हवाले दे के सानू समझाया कि ऐ मनुख ਜਿਹੜੀਆਂ रिश्तेदारियां दे गुमान विच तू परमात्मा नू भुल के बैठा है, सच ये है कि एक एक रिश्तेदारी तेरे नाल निभण वाली नहीं। समाज दे विच रहण वास्ते रिश्तेदारां दा संबंधियां दा होना बहुत जरूरी है, पर महाराज दी बाणी कहती है भी ये जिहड़े रिश्तेदार ने जिहड़े संबंधी ने ना, ਇਹ केवल मनुख दा साथ इस संसार दे विच विचरदियां होइयां ही दे सकदे ने, पर जेकर मनुख अपना संबंध गुरु दे नाल बना लए, गुरु दे नाल मित्रता बना ले, तो गुरु इत्थे भी साथ दिंदा है ते परमात्मा दी दरगाह विच भी जाके गुरु सहायता करदे। साहब दा पावन बचन है, ना भैणा भरजाइयां ना से ससुड़ियां, सच्चा साक न टुटई गुर मेले सहियाह, बलिहारी गुर अपने सद बलिहारे जाऊं, गुर बिन एता भव थकी गुर पिर मेलम दितम मिलाए। महाराज कहते ने भावें संसार दे विच किसी दे नाल भैण दा रिश्ता होवे, भावें किसी दे नाल भरजाई दा रिश्ता होवे, भावें किसी दे नाल सस दा रिश्ता होवे, जिन्ने रिश्ते ने भागां वाले एक ना एक दिन आके टुट जांदे ने, साथ छड़ जांदे ने। फिर महाराज कहते ने फुफी नानी मासियां देर जेठानड़ियां, आवन वंजन ना रहन पूर भरे पहिया। मामियां दा रिश्ता होवे, मामियां दा रिश्ता होवे, मासियां दी गल होवे, फुफियां दी गल होवे, हजूर कहते ने सारे रिश्ते जेड़े ने भागां वाले नाशवंत ने। मामे तैमा माणियां भाएर बाप ना माओ, साथ लड्डे तिन नाठिया भीड़ घड़ी दरियाओ। जिहड़ा नाठी शब्द है गुरमुखो ये मेहमान दे वास्ते वरतिया जाता है। महाराज कहते ने सच ये है कि जिन्ने भी रिश्तेदार ने ये मेहमान बन के संसार के उत्ते आए ने, ते जिहड़ा मेहमान बन के आउंदा गुरमुखो उन्होंने एक दिन जाना ही पैंदा है। कुछ उदाहरणां आपां बाणी दे विचों होर साझीआं करके फिर आपां इस गल का जिक्र करना कि असीं मेहमान बन के संसार के उत्ते आए हाँ, ते एक मेहमान दे अंदर किहड़ियां खूबियां हुंदियां ने जिन्हां दे नाल वो किसी दे घर परौणा बन के जाए तो उन्होंने सन्मान मिलता है। पर उस तो पहला एक उदाहरण बाणी विचों साझी करिए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज की मुबारक बाणी सुखमनी साहिब का जाप हर एक भावना वाला सिख करदे। सुखमनी साहिब की पावन बाणी दे विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने एक बड़ी प्यारी उदाहरण साडी झोली दे विच पाई। महाराज कहते ने कि एक जिहड़ा दरखत है जी, दरखत के कोल आम तौर ते 5 चीज़ां हुंदियां ने। 4 चीज़ां ऐसियां ने दरखत के कोल जिन्हां दे उत्ते मान कीता जाए ते गल किसी दी समझ विच आ सकदी है, पर दरखत के कोल 5वीं चीज़ इहो जी है जिहदे ते जे मान करिए ते मनुख नूं अज्ञानी कहा जाएगा, सियाणा नहीं मन्निया जाएगा। दरखत के कोल सब तो पहला लकड़ है जी। संसार दे विच बड़े बड़े ऐसे दरखत ने जिन्हां दीयां लकड़ां दे नाल आपां कई तरह दीयां इमारतां बनाउने आ, फर्नीचर दा समान बनाउने आ। खास करके विदेशां दी धरती ते जिहड़े मकान ने वो भी लकड़ दे बनदे ने, ते लकड़ दे मकानां दी बुनियाद 200-200 साल 300-300 साल तक है। दरखत की लकड़ के उत्ते जो कोई मनुख मान कर दे तो गल समझ विच आ सकती है भी इसकी बुनियाद है। आपां दावा कर सकते हैं जी भी ये 100 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, एक बुनियाद है लकड़ की। दरखत के कोल दूसरी चीज है उहदे पत्तर।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹੋਣ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਉਹਦਾ ਫਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ। ਇੱਕ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਮੁਸਾਫਰ ਮਨੁੱਖ ਭਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 2-4 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਛਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਢਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਛਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬੈਠਾ ਸੈਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਛਾਂ ਤੇ ਢਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਢਲੀ ਹੋਈ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆਖਿਆ ਹੈ। 2 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬੈਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਤੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਛਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ। ਬਟਾਊ ਸਿਓ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇਹ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਟਾਊ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ, ਤਾਂ ਕਉ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇਹ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿਦ ਕਰ ਥਾਟੀ, ਜਾਨ ਸਤ ਕਰ ਹੋਏਗੀ ਮਾਟੀ, ਮੂਲ ਸੰਭਾਲੋ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ, ਇਤਨੇ ਕਉ ਤੁਮ ਕਿਆ ਗਰਬੇ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲਾ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਨ ਸੇਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਅਵਰ ਵਸਤ ਤੁਝ ਪਾਹੇ ਅਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਚੇ 3 ਸੇਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ। 3 ਸੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਅਵਰ ਵਸਤ ਤੁਝ ਪਾਹੇ ਅਮਾਨ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਹੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਝ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਜਿਸਮ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪੇ ਸ਼ੈਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂ, है मिट्टी की इमारत है मिट्टी का मकान, चूना गारा खून इसका ईंटे इसकी हड्डियां, है चंद सांसों पर खड़ा ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना जे इमारत चूर चूर हो जाएगी। जिवें एक हनेरी आउंदी है, तूफान आउंदा ना जी, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 5 ਗੁਣ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ,
अगले दिन अगले दे घरों जदों तुरन लगदा ना गुरमुखो, ते कोई पराउणा ये गल किसी नूं नहीं कहंदा भी ਜਿਹੜੇ पलंग ते मैं सुता सा वो भी मैनूं दे दिओ, ਜਿਹੜੇ मैं कमरे दे विच आराम कीता वो भी मेरे ना कर दिओ, ऐसा कोई नहीं आखदा। क्योंकि बंदा सोचदा भी आ सारा कुछ मैनूं वरतन वास्ते मिलिआ है, पर मेरा इहदे विच अपना कुछ नहीं। महाराज कहंदे ने सज्जणा, सब तो पहली मेहमान की खासियत नूं धारण कर भी संसार दे विच जो कुछ तैनूं परमात्मा ने दिता है ना, ये सारा कुछ तेरे वरतन वास्ते है, तेरे मानण दे वास्ते है, पर जे तू सोचे भी कुछ नाल लैके जावें ये कदे नहीं हो सकता। जे तेरे अंदर मेहमान वाली सोच आ जाए भी जिन्ना समा इत्थे रहना है, इन्हां पदार्थां नूं वरतना है, इन्हां रिश्तेदारां दे नाल संबंधियां दे नाल मेल जोल बना के रखना है, जदों परमात्मा दा सद्दा आ गया इन्हां नूं छड्ड के तुर जाना है, पछतावा कोई नहीं होवेगा। चंगे मेहमानां दे वांग तू संसार तो रुखसत होवेगा। मेहमान दी दूसरी खासियत गुरमुखो की है, मेहमान किसी दे घर जाके उहदे नाल ईरखा नहीं करदा, जैलस नहीं करदा। ये ने भी आप साडे जे घर विचों गया, अगले दी कोठी वेखी, अगले दी कार वेखी, अगले दी दौलत वेखी, ते उन्हां नाल साड़ा उन्हां नाल ईरखा करी जाए, ईरखा करेगा भागां वालिओ, ते घर वाले कहणगे भी इहो जे मेहमानां दी सानूं कोई लोड़ नहीं जिहड़े साडे घर आके साड़ा घोलदे ने। ध्यान दिओ जी, मेहमान ते वो है ना जिहड़ा किसी दे घर गया, हस के बोलिया, हस के वरताओ कीता। जिहड़ा मेहमान अगले दा समान वेख के अगले दे घर जाके साड़ा ते ईरखा करदा रहा, उस मेहमान नूं संसार दे लोग चंगा नहीं जी आखदे। मैं बड़ा संखेप अर्ज करां जी, मेहमान दी तीसरी खासियत यह है कि वह हर एक दे नाल मिठा बोलदा है। जिहदे घर परौणा बन के गया उन्हां दे बच्चियां नाल भी मिठा बोलेगा, सियाणियां नाल भी मिठा बोलेगा, हर एक दे नाल प्यार वाला वरताओ करेगा। असीं सारियां ने कई बार वेखिया होवेगा जी भी साडे घर विच कोई इहो जिहा परौणा आवे जिहड़ा सारियां नाल हੱਸੇ खेडे, मिठा बोले, सोहना बोले, ते बच्चे कहते ने बापू जी फलाने रिश्तेदार ने कदों आउणा है। क्यों? क्योंकि जदों साडे घर आउंदा ना जी ते रौनक लग जाती है, दिल नहीं करता भी उन्होंने तोरीए, मिठा बोलदा है। ते जिहड़ा बंदा किसी दे घर गया, कौड़ा बोलिया, फिक्का बोलिया, ईरखा कीती, जैलस कीता, लोग कहते ने शुक्र है साडे घरों चला जाए ते दोबारा परत के ना आए। महाराज दी बाणी दा एक बचन है, बिरख है हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों औद बिहानियां। एक दरखत के उत्ते आके शामां नूं कोयल भी बहिंदी है, कां भी बहिंदा है, तोते भी बहिंदे ने। कोयल बोलदी है ते लोग खड़ खड़ के सुनते ने, कां बोलदा ते लोग बट्टे मार के भजा देंदे ने, क्योंकि कौड़ा बोलण दे विच ते मिठा बोलण दे विच इन्ना फर्क है। मेहमान की चौथी खासियत गुरमुखो ये है कि वह किसी प्रकार की शिकायत नहीं करता। समझते हो ना जी भी जे अगले ने बेचारे ने चार ना रोटी छकाई तो चार ना खा के शुकराना किया है, जे किसी के घर गया उन्हें पनीर ना प्रशादा छकाया तो वह शुकराना किया है। ये नहीं भी किसी के घर जाके मंगे भी मैनू आ चीज़ां चाहिए ने, मेरे वास्ते आ भी लिया दिओ। अगला बेचारा गरीब होवे, नहीं पैदा कर सकता, नहीं लिया सकता, मनुख शिकायत करता रहे तो लोग आखते ने जे शिकायत करदियां सी सज्जना अपने घर रहिंदा, साडे घर आउण दी लोड़ की सी। साडा जीवन शिकायतां नाल ही भरिया ना जी। असीं ज्यों गुरुद्वारे आउणे आ, जो मत्था टेकदे आ, सवेरे उठदे आ, शिकायतां ही करी जाने, मालका सानू आ भी दे दे, सानू आ भी दे दे, सानू दिता ही कुछ नहीं। मेहमान की पंजवीं खासियत यह है, वो जिस मकसद वास्ते किते जांदा है, जदों मकसद कंप्लीट हो गया, घर वालियां नूं फतेह बुला के कहंदा भाई मैं चलिया, मैनूं छुट्टियां बख्शो। जिहड़े मेहमान किसी के घर चले जाण ते फिर कहण मैं जाना ही नहीं, इत्थे मेरा टिकाणा कर दिओ जी, इहो जे मेहमानां नूं कोई चंगा नहीं चाहुंदा। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे ने, जैसे रैण पराहुणे उठ चलसैं प्रभात,
ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਪਾਹੂ ਨੇ ਬੜ ਬੜ ਰੂੰਦੈ ਠਾਉ। ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਈਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤਉ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ ਬੋਹੀ ਥੋ ਬਹਾਏ ਦੀਜੈ, ਕੀਜੈ ਨਾ ਭਰੋਸੋ ਜੋ ਲੋ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾ ਪਾਰ ਕੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਲਾਹ ਏ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣ, ਝੱਖੜ ਆਉਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਲਾਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜਿਆ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਆ ਕੋਏ, ਅਜ ਹੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਖੇਤ ਹੇਤ ਕਰ ਜੋਤੈ ਬੋਵੈ, ਮਾਨਤ ਕੁਸ਼ਲ ਗਰੇ ਬੈਠੇ ਆਨ ਦਵਾਰ ਕੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਣੇ ਪੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਣੇ ਪੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਾਹੂ ਕੇਰੀ, ਜਾਣੀਐ ਸੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਅੰਤ ਕਾਰ ਕੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ